RSS ने अपने 72 उन्हां दियां ऑर्गेनाइजेशनां दे थल्ले किते वो आदिवासियों के बच्चे चुक के लै आउंदे ने, उन्हां दे शिशु केंद्र बनाए हुए ने, कोई होर है दूसरा है, और आप तो चार चुफेरे फंड हड़प रहे हैं बाहरों भी जड़े ने हिंदू तो भी जड़े वड्डी गिणती च उन्होंने पहुँचाते हैं पैसे। लेकिन जिहड़ी फॉरन कंट्रीब्यूशन नूं रेगूलेट करने वाला एक्ट जिन्होंने फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगूलेशन एक्ट कहते हैं FCRA, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਲੇ ਮੂਰ ਉਹਨੇ कांग्रेस खलो के धमकी दी है इंडिया को। US लॉ मेकर वॉइसिस कंसर्न ऑन FCRA अमेंडमेंट सेज कुड हिट बायलैटरल टाइज विद इंडिया। उन्हें कहा जी ये सारी प्लैनिंग जिहड़ी है ये साडे चर्चिज नूं दे उत्ते कब्जा करन दी है। सीधा सीधा उन्हें कहा भी ये ईसाइयां ते सीधा हमला है। इस बदलती दुनिया विच तुसी पीछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है, असीं उस बारे देवांगे तुहानूं सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ TV84 TV84 दे नाल जुड़न लई अपना फोन चुको ते ऐप स्टोर विच जाके डाउनलोड करो TV84 दी नवीं ऐप। इस ऐप ते तुसीं देख सकदे हो 24 घंटे TV84 दा लाइव चैनल अते नाल ही पंज पंजाब अते दुनिया भर दीयां अहम खबरां। फिर देर किस गल दी, हुणे डाउनलोड करो TV84 दी नवीं ऐप। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारत वालों कानूनी सोधां दे नां थल्ले घट गिनतियां दा दमन किया जा रहा है और जिन्हां विच मुसलमान ईसाई ते सिख शामिल हैं। हुण भारत सरकार वालों ईसाई संस्थावां नूं विदेशी डोनेशन बंद करन लई FCRA कानून विच सोध की जा रही है। इस मुद्दे ते अमरीका दे प्रमुख कांग्रेसमैन रिली मूर ने भारत नूं सख्त चेतावनी दिंदिआं कहा है कि भारत दीआं इस किस्म दीआं हरकतां नाल अमरीका भारत संबंधां विच विगाड़ आवेगा। भारत दी हिंदूत्वी सरकार होश तो कम लवे। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना देखण सुनन लई लिखण लई। तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असीं पिछले दिनां दे एक प्रोग्राम च मैंशन कीता सी कि सुब्रमण्यम स्वामी ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ, ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਜਾਂ 95 ਉਹਨੇ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਾਂਗੇ। ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। उन्होंने कहा जी इस लैवल की डिस्क्रिमिनेशन इस सदी दे विच ये अनथिंकेबल है और असी इनू जड़ा वो बाहर कढ़दे। हुण असी देखते हैं कि भी हिंदूत्वियां दी सरकार 2014 च आई और जिहड़ी इन्हां दी प्ले गर्ल है जिहड़ी कंगना रनौत उन्हें बयान ही दिता भी भारत को असली तो आज़ादी 2014 च मिली। पहला तो जो 1947 थोड़ी आज़ादी, उन्होंने कहा जो मोदी बनया उदों भारत आज़ाद होया। हुण 2014 तो अज असी 2026 दे विच असी गल कर रहे हैं इन्हां 12 सालां दे पीरीयड च किवें सारे सिस्टम नूं भगवा कर दिता गया। हुण तां ईवन जिहड़ी इन्हां दी नैशनल हॉकी है ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਪਾ ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਭਗਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਰਿਹਾ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਕਾਫ ਜਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੀ ਜਾਂ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾ ਹੀ ਭਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਨੱਥ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਨ ਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਲਾਈਆਂ ਚੂੜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੋਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਤੇ ਫਰਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗੇਨ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1999 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੈਰੇਡ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਗਾਰਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ RSS ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਿਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸੌਲਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲੂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ 1000 ਕਰੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ RSS ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਮ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਟਾ ਕੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਦੇ 3 ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 2027 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ, ਕੋਈ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਜੈਸਟ, ਦੂਜੇ ਸਭ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟਸ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਨਾਵਰ ਕਾਟਨ ਬਿਸ਼ਪ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਿਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਿਬਰਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ RSS ਨੇ ਆਪਣੇ 72 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ, ਔਰ ਆਪ ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਫੰਡ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, FCRA, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ NGO ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, FCRA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪਾਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਅਸੈਟਸ created using foreign contributions when an organization's FCRA registration is cancelled, surrendered or seized because it is not renewed। ਉਹ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਂ ਕਲੈਪਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੀ ਲੌਬੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 20 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SIR ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 12 ਲੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਅਜੇ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ SIR ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨ ਗਈ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ 20 ਲੱਖ ਵੋਟ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 10% ਹੈ। ਹੁਣ 10% ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PR ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਹੈ ਜਾਂ UK ਦੀ PR ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਦਾ MLA ਖੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸਬੂਤ, ਬਾਪ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਦਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਲਿਆਓ, 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ 15-20 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖਬਰ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਐਵੇਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਨਰ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦਾ ਰਿਲੇ ਮੂਰ, ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਲੋ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। US ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਵੌਇਸਿਸ ਕੰਸਰਨ
on FCRA amendment says could hit bilateral ties with India ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ BBC ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ, clear attack against Christians, US congressman warns India's proposed FCRA changes could strain India US ties। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦੀ ਰਿਸਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਬਟ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਿਸ ਲੌਂਗ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਿਸਟਰੀ, India's parliament is considering amending foreign contribution regulation amendment rules to permit government takeover of churches and religious charities। Mr. Moore, a Republican from West Virginia, said in a poll, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਅਟੈਕ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। If this bill proceeds in this way, it would be a point of major concern in our bilateral relationship with India। ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਭਰੇ ਸਾਰੇ, ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੇਕ ਓਵਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24/7 ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਨਾਰਾਇਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।